Battlefield. Оба! Появился... Я же говорил, это женщина. Ёб твою мать. Ну да, Вторая мировая, вижу самолеты. Опа. Так, убери донат, нахуй! Кэш! Кэш! Спасибо за 50 рублей. Шу. Что так неожиданно? А, блядь! Thanks, Bran. Здорово, нахуй иди. I've been playing Battlefield as long as I can remember. Так кто ты, блядь? And over the past 16 years, these games have come a long way. From 1942 to Bad Company to Battlefield 4 and up to Battlefield 1. Тогда потише делаем. Я думал, прямо сейчас трейлер покажет. Ай, Battlefield 5. I'm geared up, ready to go. My squad's out there, so let's deploy because we are live in London. Let's get the show started. Короче, он говорит. Сейчас все будет. Я из Лондона, говорит. Ух, ебать. Ну это же первое. А шо лагает? А, это типа они показывают все части. Ну типа они показывают все части батлы за все года. Вот это вторая вроде была. Это... Я уже не знаю, первая, наверное. Мама. Да, 42-й, Вьетнам. 2142, 3, баблу. Бля, ебать их сколько. Охлопаем, ребят! Welcome everyone to the Battlefield 5 live reveal. I'm your host for this evening, Trevor Noah, and I'm so excited to be here introducing this new edition of Battlefield, which for some reason everyone has already assumed is Battlefield 5. Короче, говорит, новая версия, новая батлы. Battlefield V could be V, why not V? Battlefield V could be just as good. Yeah, I do love that fans on Twitter are actually changing the V's in their profiles for this game, something my mother did many years ago. Это будет совершенно другое. Most people don't know this. Прям все поменяли. But the V in my name is actually a 5. Yeah, my name is actually pronounced. Он говорит, вы знаете мое имя. Very unique. Там была очень смешная шутка. I've always loved how captivating the Battlefield is. And today you'll see that Battlefield 5 has the most immersive battlefield. Не важно, как меня зовут, главное то, что будет лучшее Battlefield ever. Всегда лучше. You will ever meet. I'm in the mud, repairing the tanks. You know, I'm laying down mines as tank rushers come in. One time, I even repaired a plane mid-air that might be alive, but I'm sticking with it. Без них теперь будем играть. Because you see, I love the glorious joy of being the uncelebrated hero in a battle. And this game is going to have tons of moments like that. There are so many new and exciting features coming to you in Battlefield 5 that you will learn about today. The next level of large-scale multiplayer, Battlefield 5, это будет новый уровень мультиплеера и синглплеера. И все это будет сегодня, вы увидите сегодня. All players will experience when the game is finally released. And you know we've got some other surprises, so why waste time? Let's get straight into it and get the show started. I'm joined now by the producers of Battlefield 5, Andreas Morel. Итак, сейчас будет мой продюсер любимый. Battlefield 5. А ну иди сюда, Густо. Gentlemen. А их трое. I'm not here as a professional anything. I am here as a gamer. I am here as a Battlefield player. I am here to ask only the questions I am interested in. You have made a horrible mistake. I knew it, I told you. Let's start at the beginning. You are taking players back to where the Battlefield franchise started, World War II. Now, at this point, are you like those guys, those elderly pilots that they find on an island in the Pacific, you know, who think that the war never ended? Is that who you are right now? Он говорит, типа, ну как вы считаете, интересно ли сейчас людям на стриме смотреть и слушать всю эту хуйню? Может быть, сразу покажем трейлер? Нет, зачем? Мы хотим повыебываться, вот, поболтать, просто потянуть время, чтобы они на нас посмотрели. Ну смотри-ка у меня прическа. Я так долго, блин, не работал, ну типа пиздец, чувак. Ты считаешь, что 2 часа времени сколько я потратил? Не, давай лучше просто посидим. И вот они сидят. Давай скриншот покажем, окей. Зимняя карта будет, осень, лето. Нихуёво.
Now, players have experienced World War II in so many movies and in games. Пустыни. It's really difficult. Разнообразные карты. Они не похожи друг на друга. Ну все-таки, люди же пришли ради игры, не ради твоей ебаной прически, пидор ты, блядь. Ну слышь, ты ебал, завали. Ты мою прическу видел, она еще лучше, чем у него. Ну типа реально, мужик. Дай ты посидеть. Ну, смотри, какой пиздат, вообще борода. Ладно, хуйню несу. World War II experience that never seen before. Сами переводите, блядь. Kind of hitting on the unseen locations, the untold stories, the unplayed. Не пизде, пытаюсь расслышать. Ну слушай, хуй тебе надо. Yeah, I mean, for us, it's really taking you on the journey from the start, and at a go, you will be able to play. Да, ну его поддержи, типа, ну да, ну серьезно. А ты знаешь, сколько мои очки стоят? Больше, чем эта игра, блядь. О! Вы, я так понимаю, поняли, о чем он, да? Танки, хуя. Говорит, огромные, типа, локации с открытыми полями. Типа, пипец, как PUBG. А может быть, они даже туда добавят Battle Royale. Что-то про анимешника сейчас сказал. Такой, мой сын анимешник, но я хочу его подсадить на батлу, показать ему, как, ну типа, какие должны быть настоящие мужики. Говорит, да, это определенно отличная идея, у тебя получится, я думаю, ну, перевоспитать мальчика. Ну, если ты ему дашь поиграть в Батлу 5. Там Вторая мировая, типа, ну, ебать, тогда люди были другими. Аниме не было. И поэтому, если он поиграет, он поймет, что жизнь, она немного, она лучше, чем 2D-тян. 3D мужики намного лучше, говорит. Типа, вот, мы даже нарисовали скриншот. И показывает, короче, как это круто. It always feels like it's a journey. That's what it always feels like with Battlefield. Like, one thing I loved about the game was how the maps in the world was constantly changing. You know, it felt like my bedroom at home. I never knew what to expect. Хотя, возможно, это Battlefield 2. Просто это два значка, два вот этих вот, две цифры соединены как бы в одну, типа V. Battlefield V, а не 5. Играть можно будет за британские, советские, американские войска. И немецкие, конечно. Сюжет будет пересекаться, будет доступен совместный режим и будет отдельная линия о девушке и парне посреди Второй мировой. Как трогательно. Типа любовная история, да? А, это Battlefield типа В, как вагина. А? Точно. Да пихуй, блядь, да покажите игру, у меня люди со стрима ходят, блядь, бла-бла-бла-бла-бла, мне неинтересно это. Вам интересно? Они опять показывают там картинки. Ripped straight through walls to take out the enemies hiding inside. We're also bringing back classic modes, such as majority rule conquest. Лаком, нет, не лаком, пастой, не помню. А, блядь, так все уже делают, на мужиков посмотреть, я тут тренд, все с меня его взяли. Ёптуть, Александр. Спасибо. Они говорят, что Батл 5 будет на Украине и там про Майдан. With the return of our anthology format for single-player war stories, with new characters to meet and untold stories to discover. Back to you, Trevor. Now, Daniel just talked about a new multiplayer experience called Grand Operations, and I'm really excited because it sounds to me like you can pilot a giant grand piano. Нет, больше всего мне нравится Battlefield Bad Company 2. Самое лучшее, мне кажется. Хотя, возможно, мне это кажется, потому что я тогда был еще, типа, школьником. И, типа, первые впечатления. Она тогда казалась прям вообще пиздатой. Среди всех. Bad Company 2. А потом как-то...
Нихуя. Это типа рыли можно будет вот так на парашютиках летать. Трейлер через 2 часа покажут? А ну нахуй, что гоните? Вроде в Bad Company 2 появились первые, да, заскриптованные разрушения. Ну и плюс там звук был классный. Вот что меня больше всего впечатлило. Через 20 минут, окей. О, новый мультиплеер, ребята, мода, мультиплеер новый. Большие операции называется. Да. You've got just you, your squad, and one clip, and you all fight to the last man standing. Короче, там все будет переработано, забейте, это можно не слушать. You may never see if your games are not in a stalemate. You may never get to that fourth map and fourth story then. Exactly. That's an exciting way to play the game. Кстати, а может быть это и есть PUBG? 2 weeks. EA Play, Los Angeles. You get hands-on multiplayer for the first time if you're there. Может, они это имеют в виду? So even the reveal of grand operations spans across multiple. Я же ведь, блядь, говорил. Nice one, guys. I have to say, I heard Battle you guys Royale. say that co-op is back. Да ну нахуй. And that's one of my favorite aspects of Battlefield 1. Так, скажи нам лучше, стрелять можно будет? I definitely can. I mean, I'm happy to say that for the first time since Battlefield 3, Да. co-op is back. Вот он сейчас, да, говорит. Да, можно будет. Говорит, из оружия. Там автоматы будут, пистолеты. Там. Даже вот такие вот гранатометы, говорит. Вот он показывает оружие. Можно, да. Мужик лысый странно выглядит. The soldier next to you, maybe not Brian, but the soldier next to you to rely upon as you move forward, since, you know, getting detected. Кооперативный мод новый. You will soon be struck by resource scarcity. You need to find the tools and find your way. Можно будет с кем-нибудь скооперироваться, поиграть. You need to kind of assess, can I push through or do we need to extract early? Класс. It's kind of win or lose. It's up to you. I've been a huge fan of war stories, the single-player campaign in Battlefield 1. What I truly enjoyed about it was I felt like I was learning about the stories behind the war and playing through the stories of the war, and it didn't always end well. And what I loved is because of that history element. Like, for instance, I told my little brother, I said, hey, if mom ever catches you playing, just say this is a history class that you're doing on the console. Закрой рот, тошнит от тебя. What was great was seeing the story. I was like, how is single player going to change in Battlefield 5? Don't tell this to my kids. Ладно, хуйня какая-то неинтересная, ребята. Я думал, сразу трейлер покажет, да мы свалим отсюда. Нахуй это кому нужно? Вот сидеть ваши вот эти вот беседы слушать, блядь, валенки тупые. Короче, там карта типа будет Сталинград. А ведь точно так же на E3 будет. Не, на E3 поинтереснее. Там много игр. А тут сидишь и просто ждешь один ёбаный трейлер, блядь. Ну ждем. А я вам пока поспамлю в чатик. Ребята, тут, короче, есть ссылка, вы переходите, плюсик ставьте. Is part of the Norwegian resistance fighters fighting the German occupation during World War II. I mean, this is фигушки показывают, задолбали. Feelings. It's a family story. Дайте людям установить нормально. Я заебался своей ссылкой? Да, блядь, а ты потому что не перешел, мне плюсик не отправил. Why was it so important for you to focus on the people behind the stories from war? Well, I think it's important to tell, you know, sort of believable and sort of honest stories, and really sort of set the context and sort of maintain that connection to the world that we're trying to create. I think it's important for people to understand where we're coming from and what our particular take is on World War II. So what we're going to do right now is we're going to go back to Daniel now. Да не туда, плюс, алло. Зрители же понимают, когда ты обманываешь их. В чем? In Battlefield 5, we're aiming to mirror the immense arsenal of the Second World War. This was a period that saw an explosion in terms of innovation. Ну да, про Вторую мировую же, про меня. Я просто, может, меня туда добавили, как главного героя. You will get to fly iconic airplanes, Спасибо. engage in incredible tank battles.
Да скипай, все равно нихуя не понимаешь. Ну я жду! Вы что ли, блядь, понимаете? Никто не понимает. Всем пиху, все ждут просто трейлер. Я понимаю, так пишите тогда. Чего вы там понимаете-то? Я-то один, мне-то нет с кем обсудить это все. Или послушать переводы. And we were talking about our favorite guns, and I was talking about the recoil and what I liked about the sights versus other guns. А там просто пишут в начале стрима, или Хес тоже может писать туда что-то. Да, я могу. Я могу что угодно туда писать. То есть анонсы буду отправлять, еще что-то. Фоточки свои, да. История девушки и парня будет о том, как война разразилась вокруг их дома. И они просто защищают свою семью, а не страну, как солдаты, и стараются спасти дом и землю, где они выросли и живут. Это будет сопливо и эмоционально. Поняли, ребят, да? Там в описании ссылка на официальную трансляцию на русском. Да ладно, а что мы тут тогда дрочим? Really? Ой, еще и на Твиче. Ой! Отлично. Прям по-русски говорят. Ну теперь-то мы все понимаем, это заебись. Да. Ну видите, да? То есть понятно сразу, да? Охуеть. Да. Все классно, ребят, на русском. Ларс Густавсон, суппорт-плеер. А, тут люди, ой. Извините, я вас заметил. Ведет весь этот диалог. А мы, думаешь, понимаем, да? Со своими предпочтениями в геймплее. Да, людей позвали переводить, они тоже нихуя не шарят. Я думаю, этот диалог ведет к трейлеру. Давайте. Трейлер. А ну тут даже тем, кто сидит официально озвучит, им тоже посрать, что они там говорят. Трейлер, трейлер, трейлер. Всем пихуй. Сколько? Слушайте, ну эта история вела к тому, что суппорты могут... Трейлер хоть дождись. Да вот, теперь жду, блядь. Жалею только теперь уже об этом. Говно, ёб твою мать. Ну когда они его покажут-то? Так, стоп, я хочу на YouTube вернуться. На YouTube будем смотреть трейлер, чтобы... Отлично, нам подтвердили главное. Никаких экспеншн паков, и у всех будет доступ к сезонам войны, которые будут выходить после релиза. Угу. Интересно. Так, да, кстати, вот тут, походу, и указано. Сначала какая-то вот дичь, я так понимаю, она сейчас идет. Вот, вот и вот. Что это? А потом уже трейлер. Потом нам скажут дату. И EA Play. Я не знаю, что это такое. Well, the game launches in October, so starting November, running through 2019, we're going to start with our first chapter, which is going to focus on the fall of Europe. So we're going to explore sort of the German mechanized. Ну осталось минут 10 где-то, по идее. This is going to be live gameplay focused events. We're going to have thematic rewards tied to this. You know, we can't wait to talk to the community more about this between as we lead up to launch. Well, I'm not going to lie, you guys have definitely raised my analog stick, and I think we've waited long enough. This is the most immersive battlefield yet in a World War II you have never seen before. Where launch is just the beginning of the journey. I'm done talking. I think it's time we see this thing. Are you all ready? Поехали! Ladies and gentlemen, for the first time ever, the reveal. Да подожди! Сюрин, стой! Стой! Не вовремя. Оба! Оба! Тайминги, блядь. Оба. Так. Надеюсь, не зря ждали. Ну хотя бы 2К уже хорошо, я рад. Мне геймплей нужен. Бля, ну лагает. Ебать, женщину убили. Ебать! Это там у них лагает, это не у меня.
Женщины воевали. Вау, 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 вау. Вау, вау, вау. Вот это нихера себе, ебать, ёб твою. Блядь. Оп, пизда. Ой. Бля, здорово. Жесть. Твою мать. Сука. Блядь. Так это и был геймпул. Ебать. Ёб твою мать. Ой. Все на кубы рассыпалось. Какой 480, блядь, пи? Ёб твою мать. Ну, он убил? Ёба, нихуя себе. И да, рулю. Вот этот графен, ёб. Ебать экшена. Ой, мам. Воу, воу, воу. И это не заскриптовано, я надеюсь, да? Там реально такие взрывы будут. А, вот этот мужик, который сверху мужика. Оба. На! Что это за... А, дубинка так? Open бета, ясно. Xbox One. Wow. Wow. Вау. Вау. The car, the thing, Wow. the man, the boo. Ну, You saw the thing, круто. the man, the Да, huh? да, I да. hope they got insurance. That was insane. Do you see that? We did say it. That was Andres. Ну шо, ребята, вот мы и дождались наконец-то. Охуеть. Нет, конечно, не стоило того, что у меня съебалось 1000 зрителей, как бы, в пизду. Какой бы там трейлер крутым не был, я не готов таким жертвовать. Вот, но мне понравилось, да. Придется покупать игру. Ксюрин! Так, давай-ка с тобой разберемся, какого хера вообще, а? А, понятно, ну ладно, я тогда пошла, люблю вас. В смысле пошла? Куда? Куда пошла? Сидеть! Rise of Feminism. О, вертолет. Спасибо тебе за 50 рублей. Спасибо, Ксюрин, тебе за 2000. То есть, получается, уже за 4000. Спасибо тебе огромное. Я не ожидал. Ну, и ты тоже очень вовремя это сделал. Так что, сори, что скипнул, но мне нужно было это сделать. Потому что трейлер. Не хочешь Fortnite? Хочу. А вот вы нет, наверное. Хотя, что тут уже терять все равно нечего. Если уже еще меньше будет, ну тогда сорян. Будешь проходить Детройт? Да вы заебали, конечно! 25 мая начну проходить прямо здесь, в прямом эфире. На Твиче, на своем канале. Буду проходить Fortnite. Детройт. Да. Ебать, ты там воевал, оказывается. Так вот именно, я сейчас смотрел, вы думаете, я что орал? Вау, вау, у меня флешбеки были. Флетчер! А, ну да, я тебе уже говорил, спасибо. Флешбеки были, ребят, оба, приордер. Куда? Шо? Где? Кого? Чё, блядь? Хуйню какую-то показывают. Оговорки по Фрейду. Появилась женщина. Это уже феминизм. Там люди шутят же, господи. Какой феминизм, алло? Я думаю, что включить сейчас. Давайте вот как. После трейлера, ну получается, это все-таки была игра. Нам нужен какой-нибудь видос. После видоса мы пойдем играть. Чтобы у людей не случился какой-нибудь там инфаркт из-за того, что мы идем играть в игру.